સમાચારની શરૂઆત સુરતથી કરીએ। પીપલોદમાં આવેલી એક રેસ્ટોરન્ટમાં વિવાદ સર્જાયો છે કે ચારકોલ રેસ્ટોરન્ટના વોશરૂમમાં ફોન મુકાયો। મહિલાઓના વોશરૂમમાં સંતાડીને ફોન મુકાયો હતો। એક મહિલાનું ધ્યાન પડતા જ હંગામો થયો। ગ્રાહકોએ એકઠા થઈને વિરોધ કર્યો હોવાની વિગતો મળી રહી છે। મહિલાઓના વોશરૂમમાં પુરુષ સફાઈકર્મી જતા હોવાનો પણ આરોપ છે। ઉમરા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો। तो आज घटना बनी है सूरत में बनी है। पीपलोदनी रेस्टोरंट है कि जेने लईने विवाद सर्जायो कि चारकोल रेस्टोरंटना वॉशरूम में फोन मुकायो होवानी विगत है। महिलाओना वॉशरूम में संताड़ीने फोन मुकायो हतो। एक महिलानुं ध्यान पड्युं अने हंगामो सर्जायो होवानी विगतो छे। ग्राहकोए एकठा थईने विरोध कर्यो छे आ रेस्टोरंट सामे। महिलाओना वॉशरूम में पुरुष सफाईकर्मी जता होवानो पण आक्षेप उठ्यो छे। उमरा पोलीस मथक में गुनो नोंधायो होवानी हाल विगतो मળી રહી છે। तो आपने जणावी दઈએ कि ज्यां महिला वॉशरूम में फोन मुकायो होवानी विगतो मળી રહી છે। एक महिलानुं ध्यान पड्युं अने ते बाद मैनेजरने जाण करवामां आवी। ग्राहकोए एकठा थईने विरोध कर्यो होवानी पण विगतो छे। आ साथे साथे महिलाओना वॉशरूममां पुरुष सफाईकर्मी जता होवानो पण आरोप लाग्यो छे। हवे आ समग्र मामलाने लई उमरा पोलीस मथकमां गुनो नोंधायो होवानी पण विगतो छे। तो सूरतमां पीपलोदमां आवेली रेस्टोरंट के चारकोल रेस्टोरंटने लईने विवाद सर्जायो छे, ज्यां वॉशरूममां फोन मળી આવ્યો છે। महिलाओना वॉशरूममां फोन संताड़वामां આવ્યો હતો એવી વિગતો અહીંયા મળી રહી છે। અને એક મહિલાનું ધ્યાન પડ્યું અને તે બાદ તેને હંગામો કરી દીધો હતો। ગ્રાહકોએ એકઠા થઈને વિરોધ કર્યો હતો રેસ્ટોરન્ટ સામે। અને આપને જણાવી દઈએ કે મહિલા વોશરૂમમાં પુરુષ સફાઈ કર્મી જતા હોવાનો પણ આરોપ છે। ત્યારે આ સમગ્ર મામલાને લઈને ઉમરા પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ થયો હોવાની વિગતો પણ મળી રહી છે। तो पोलीस तपास में पण अनेक विषयों रहवाना छे। जे कोण हतुं के जेने महिलाओना वॉशरूम में फोन मूक्यो छे। विजय सिंह गुर्जर डीसीपी आपणी साथे जोड़ाई गया छे। सर, आज आखो ए मामलो सामे आव्यो छे तेनी प्राथमिक विगतो आपनी पासे शुं छे? ये जो अक्यूज है ये 2 साल से रेस्टोरेंट में काम करता है और इसने वहाँ रेस्टोरेंट में ऊपर जो वेंटिलेशन के लिए एक जाली जैसा लगा हुआ था, उस जाली का एक पार्ट टूटा हुआ था। तो उसमें फोन को सिम निकाल के फोन रखा हुआ था और उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो एक महिला अंदर गई और उसने इस पे ध्यान दिया और उसने बाद में मैनेजमेंट से बात की और पुलिस को इन्फॉर्म किया। बिल्कुल सर, आ फोन त्या शुं कोई पुरुष सफाई कर्मी द्वारा मूकवामां आव्यो छे एवी कोई विगत आपनी पासे अत्यार सुधी सामे आवी छे? पुलिस सफाई कर्मी है, सुरेंद्र राणा करके है। ये कोडरमा झारखंड का रहने वाला है और सफाई का काम कर रहा है। रेस्टोरेंट के साथ लगभग 2 साल से काम कर रहा है। बिल्कुल। तो सर, ये बाबतनी अहींया स्पष्टता थई गई छे के पुरुष सफाई कर्मी द्वारा फोन त्यां मुकायो। बिल्कुल सर, हाल आपणी तपासमां शुं महत्वनी वस्तुओ बहार आवी छे? शुं आनी आजे पुरुष सफाई कर्मी हतो तेनी मानसिक स्थिति सारी नथी के पछी जाणी जोईने एने त्यां फोन मूक्यो छे एवी कोई विगत? हाँ, जाने जो है मुख्य से फोन है, उसका फोन जो है वो बिना सिम निकाल के उसने वहाँ पे फोन रखा है। प्रोबेबली उसने सोचा होगा कि सिम में फोन आए तो डिस्टर्ब हो गया, किसी को पता नहीं लगे, तो बिना सिम कार्ड का फोन वहाँ पे ऊपर रखा हुआ था और उसी फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। बाद में वो एक दूसरा फोन उसके पास और था, उसमें वो डाटा ट्रांसफर कर लेता था। तो 1-2 वीडियो और भी मिले हैं। बाकी उसका फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस हम लोग आज करवाएंगे और साथ के उसके जितने भी लोग हैं जो स्टाफ में काम करते हैं, करीब 50 का स्टाफ है उसमें, तो मेल स्टाफ जितना भी है उन सबके फोन और सबको उमरा पुलिस स्टेशन में बुलाया है। उन सबका भी हम पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं उन आपस में किसी एक दूसरे को शेयर कर रहे हो और कोई आदमी मिला हो, इस तरह की चीजें हैं, वो भी हम उस सिग्नल को भी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पुलिस कई दिशा में हाल कार्यवाही करी रही है? इस एक आदमी पे तो FIR हुई है BNS का कलम 67, 69 और IT एक्ट के तहत, और बाकी लोगों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। अगर कोई लगता है किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ भी जरूरी जो कानूनी कार्यवाही है सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।
બિલકુલ આભાર સર અમારી સાથે વાત કરવા બદલ. તો એ બાબતે અહીંયા સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ છે કે એક પુરુષ સફાઈ કર્મી દ્વારા ફોન મૂકવામાં આવ્યો, એ પણ જાણી જોઈને મૂકવામાં આવ્યો છે. હાલ તો જે પોલીસ છે આ સમગ્ર મામલાને લઈને તપાસ કરી રહી છે. એ પુરુષ સાથે અન્ય કેટલા લોકો સંકળાયેલા છે તેની અંદર જે વિડીયો જોતા હોય છે, કોઈ રેસ્ટોરન્ટ અથવા તો કોઈ જે ડ્રેસિંગ રૂમ હોય છે તેની અંદર જે ખાનગીમાં જે કેમેરો છે તે મૂકવામાં આવતો હોય છે. આવી જ ઘટના છે તે સુરતના પીપલોદ વિસ્તારમાં આવેલ KS ચારકોલ જે ઢોસા છે તેની જે બાથરૂમની અંદર એક જે વિડીયો હતો તે વાયરલ થયો હતો. એક મહિલા જે લેડીઝ જે ટોયલેટમાં જાય છે ત્યારે એક મોબાઈલ છે તે મળી આવ્યો હતો અને તે એક ગંભીર બાબત કહી શકાય છે. આ મહિલા દ્વારા જે ટોયલેટની અંદર જે વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે મોબાઈલ હતો તે પણ મળી આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આ જે ચારકોલ જે છે ઢોસા છે તેના જે માલિકને જાણ કરતા જે મામલો હતો તે ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યો હતો અને આ બાબત જે કહી શકાય ગંભીર કહી શકાય. અત્યારે જે રીતે આપને KS ચારકોલ છે તેના જે રેસ્ટોરન્ટના જે તમને દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે કે આ રેસ્ટોરન્ટની અંદર ગઈકાલે એક મહિલા હતી જે ટોયલેટની અંદર જાય છે ત્યારે તેની એક નજર પડે છે ખુફિયા એક કેમેરો એટલે કે મોબાઈલ જે છે લેડીઝ જે ટોયલેટની અંદર જે મૂકવામાં આવ્યો હતો તે ગંભીર બાબત છે અને આખરે આ મહિલા દ્વારા ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જે ફરિયાદ નોંધાવી છે એટલે તેના આધારે ઉમરા પોલીસે હાલમાં તો IT એક્ટ મુજબ જે છે તે આ જે રેસ્ટોરન્ટ છે તેમના માલિક વિરુદ્ધ જે ફરિયાદ નોંધી છે અને વધુ તપાસ છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે. અત્યારે જે આ રેસ્ટોરન્ટ છે તે બંધ છે પણ મહત્વની વસ્તુ એ છે ગંભીર બાબત કહી શકાય જ્યારે જે આ રેસ્ટોરન્ટની અંદર સારા એવા ઘરના લોકો છે ત્યારે રેસ્ટોરન્ટની અંદર આવતા હોય છે અને ખાસ કરીને મહિલાઓની જે પ્રાઇવેસી જે જળવાવી જોઈએ તે જળવાઈ નથી. આ ગંભીર બાબત છે. આ મોબાઈલ છે જે લેડીઝ ટોયલેટની અંદર કેટલા સમયથી મૂકવામાં આવ્યો હતો, કેટલા વિડીયો બનાવ્યા છે, કોને મૂકવામાં આવ્યો છે, આ તમામ બાબતોને લઈને હાલમાં તો ઉમરા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પણ જે રીતે જે આ મહિલાએ એક જાગૃત થઈ અને જે વિડીયો બનાવ્યો હતો અને જે ચારકોલના જે માલિક છે તેમને બતાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. જે મોબાઈલ જે લેડીઝ ટોયલેટની અંદર જે મળ્યો છે તે પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે અને તેને FSLમાં મોકલી કેટલા વિડીયો બનાવ્યા છે, કેટલા ફોટો પાડવામાં આવ્યા છે. આ તમામ બાબતોને લઈને પોલીસ જે છે તે તપાસ શરૂ કરી છે. હાલમાં તો જે મહિલાએ જે ફરિયાદ આપી છે તેના આધારે આ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પણ સૌથી મોટો જે સ્કેમ જે કહી શકાય છે કે મહિલા ટોયલેટની અંદર મહિલાઓના જે વિડીયો બનાવવા એ ગંભીર બાબત કહી શકાય છે. હાલમાં તો આખા પ્રકરણની અંદર જે ઉમરા પોલીસે આ બાબતે IT એક્ટ મુજબની જે કલમો હેઠળ છે તે ગુનો નોંધી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે તપાસના અંતે ખ્યાલ આવશે કે અત્યાર સુધી કેટલા વિડીયો બનાવ્યા છે, કોના દ્વારા આ મોબાઈલ મૂકવામાં આવ્યો હતો તેને આગળ તપાસ કરશે. ત્યારબાદ જ સાચી હકીકત જાણવા મળશે. કેમેરામેન સંજય ચંડેલ સાથે બલદેવ સુથાર TV9 સુરત. તો પોલીસ તપાસમાં જ હવે સાચી હકીકત સામે આવશે. જો કે આ મોબાઈલ ફોન સફાઈ કર્મી દ્વારા જાણી જોઈને મુકાય.